କେତେ हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुची, विनम्र प्रणाम करुची। आज सांध्यकालीन श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करिवा। आसंतु प्रेयर करिवा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आमे चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान जोग आमे कंप्लीट करथिले 40 नंबर श्लोक पर्यंत। आज 41 नंबर श्लोक नवा। तेबे जस्ट पूर्व श्लोक रे 40 नंबर रे भगवान बहुत महत्वपूर्ण बहुत ओजनदार श्लोक गोटे कही जोटी संशय आत्मन माने सन्देह संदिग्ध मन जो माने सन्देह विषय कही जे जो माने सन्देह से माने केवे हेले सुखी हो पारे ना ए जीवन रे ना परजन्म रे। किंतु आमे समस्ते मध्य सही कैटेगोरी भी आसीपारे। बहुत लोग यही कैटेगोरी आसुचंती ये सन्देह। तेणु ये सन्देह आमर केमिति जीव केमिति सुख पाइबा। सन्देह गले ही आमे सुख पाइबा। तार उत्तर भगवान ए श्लोक रे देवे। तेबे ये जो सन्देही लोक पूर्व श्लोक रे भगवान कहउचंती ए सन्देही लोक एमानंकर जो जेतिकी रहिबा कथा श्रद्धा नथाए। श्रद्धा बोले कृष्ण प्रति श्रद्धा भगवान प्रति जे कृष्ण भक्ति कले तांको पूजा कले सब किछि हबो एई होची श्रद्धा तांकर नथाए। ये सन्देही मानकर नथाए जे कृष्ण को विश्वास करना। फल कौन हुए ना जेमती गोटे रॉकेट रॉकेट जदि तार माने निर्धारित गति रे से न जाए कौन हम। निर्धारित गति कौन प्रति सेकेंड 11 किलोमीटर। जदि ये गति रे न जीव रॉकेट टी कौन हम ऊपर को जीव यूटर्न मारिब पुणी तलू खसी आसीब। सेमती भगवान मध्य ए पूर्व श्लोक रे भी कही जो माने सन्देही सेमानकर पाखरे श्रद्धा नहीं। श्रद्धा नथिबा फल रे सेमानकर उच्च गति हुएनी। से ऊपर को जाई पारती अर्थात ये भौतिक जगत से बाहरी पारती परम धाम जोटा भगवान का धाम सेठिकी जाई पारती। एठू बाहरले तो सेठिकी जीवे जाई पारती। सेतिपाई भगवान वर्तमान ए अध्याय शेष होगा जाऊँगी। वर्तमान दुईटी श्लोक ए श्लोक रे भगवान बहुत इंपोर्टेंट कथा कहउचंती। ए श्लोक रे वर्तमान कहिबे कौन ना हमको शिखिया को हबो जे आमे पापरु दूरे रे रही कि
କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଫଳରେ ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିବାନି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ କେମିତି ଜଣେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇକି ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣଂ ଜ୍ଞାନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୟମ୍ ଆତ୍ମବନ୍ତଂ ନ କର୍ମାଣି ଆତ୍ମବନ୍ତଂ ନ କର୍ମାଣି ନିବଧ୍ଧନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣଂ ଜ୍ଞାନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୟମ୍ ଆତ୍ମବନ୍ତଂ ନ କର୍ମାଣି ନିବଧ୍ନନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ଏଠି ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣଂ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣଂ। ଯୋଗ ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋଗ ହଉଛି ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯିବା, ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଯୋଗ। ବୋଲେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ କରି, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ ପରେ ମ୍ୟାଚୁର ହୁଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଇଏ ହଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣଂ, ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବା ଅର୍ପଣ କରିକି, କର୍ମାଣଂ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମଫଳ, କର୍ମ ଆଉ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି କର୍ମ କରିବ ଅର୍ଜୁନ, କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଥିରେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ କଣ କରିବ? ଜ୍ଞାନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣଂ ସଂଶୟମ୍, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦବ, ଦୂର କରିବ ଏ ଜ୍ଞାନ। ସଂଶୟମ୍ ସନ୍ଦେହକୁ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଯିବ କଣ ହବ? ଆତ୍ମବନ୍ତଂ ନ ଆତ୍ମବନ୍ତଂ ମାନେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ବା ପରମାତ୍ମାରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା। ଆତ୍ମବନ୍ତଂ ମାନେ ଭଗବାନ ପରାୟଣ ହେଇଯିବା। ନ କର୍ମାଣୀ ନିବଦ୍ଧନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ, ହେ ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଜୁନ, ତା ଫଳରେ କଣ ହବ? ସେ ଆଉ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡେନି। ଭଗବାନ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାମାନେ କର୍ମ ଯୋଗୀ ଏଥର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣ, କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରେ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇକି କର୍ମ କରିକି ଆମେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁନେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେ କର୍ମ କେମିତି କରିବା? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗୀ। କର୍ମଯୋଗୀ କଣ କରୁଛି ନା କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଇଭଳି କରୁ କରୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ କଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିମୟ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୟ, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ କରିବ ନା ସନ୍ଦେହ ଚୁରଚୁର କରିଦବ, ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ତାପରେ ତାର କଣ ହବ? ଆତ୍ମବନ୍ତମ, ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ।
ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମବନ୍ତମ এইଭଳି କରିବା ଯୋଗୁ କଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବନ୍ତମ ହେଇଗଲା, କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ହେଇଗଲା, କଣ ହବ? ନ କର୍ମାଣୀ ନିବଧ୍ନନ୍ତି, ଆଉ ସେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହବ ନାହିଁ, କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହବ ନାହିଁ। ଓ ଧନଞ୍ଜୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ଧନଞ୍ଜୟ। ତ କୃଷ୍ଣ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବେସିକାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ 34 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତି ନେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛେ, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ନିୟତ କର୍ମ କରିକି, ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ନିୟତ କର୍ମ କରିକି ବି ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିକି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତି ନେଇକି। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଅର୍ଜୁନ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ସେ କର୍ମଯୋଗୀ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବା କର୍ମ କରୁଥିଲେ, କର୍ମଯୋଗୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କର୍ମ କରିବା। ଏଠି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣ ବତଉଛନ୍ତି କେମିତି କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇକି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ, ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ, ଏ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦବ। ଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ। ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାପ ମୁକ୍ତ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରେଇବ ଆମକୁ। ତିନିଟା ଜିନିଷ। କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇ ଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବା ତାହା ବି ବତଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାପ ଏବଂ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କାର ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନମ୍ୟୁଟ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାର ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିଦଉଛି। ହଁ, ସେ ଯୋଉଠି କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଏଠି 2 ଜଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଏଇଟା ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଡିଓଟି ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ନଜର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଣ କି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଫେରିକି କଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ହଁ, କଣ କହୁଥିଲି? ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏ ଜ୍ଞାନ କଣ ଆମେ ପରେ ଚିନ୍ତା ଡିସ୍କସନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ହିଁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇକି, ଏ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ କେମିତି ଆମକୁ ପାପ ମୁକ୍ତ ଓ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରେଇବ। ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଏ ପାପ ମୁକ୍ତ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବହୁତ ଡାଉଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାପଂ ଏବ ଆଶ୍ରୟତେ ଅସ୍ମାନ୍ ହତ୍ୱାନ୍ ଏତାନ୍ ଆତତାୟିନ ବୋଲିକି ସେଠି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେ ଏଇ ହାତତାୟୀ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯୋଉ ହାତତାୟୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି, ଏମାନଙ୍କର ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ପାପର ଆମେ ଶିକାର ହେଇଯିବା, ମାନେ ପାପର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲେ, ଫଳରେ କଣ ହବ? ଆମେ ସଫର କରିବା। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ ତମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ମତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ମତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ
କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା तुमको स्पर्श करिव नाही कौनसी कर्मर प्रतिक्रिया तुमको तेणु तुम कर्म बंधन पड़ोनी से भगवान ये श्लोक वर्णना करुचंदी जे फर्स्ट थिंग भगवान कहले जे तीनोटी जिनस जो कहउचंदी निष्काम कर्म योगी हेई ज्ञान को केमिति प्राप्त करिवा ये प्रथम आम जानिबा दरकार से कहउचंदी एई श्लोक रे वर्तमान कहउचंदी निष्काम कर्म योगी हेई मध्य ज्ञान को प्राप्त करि परिबो गुरु कोटु जो ज्ञान पाउचो ये निष्काम कर्म योगी हेई कि करि परिबो केमिति ना फर्स्ट कहउचंदी योग संन्यस्त कर्माणं सबु प्रकार कर्म कर्म फल को भगवान को अर्पण करिकी तांको सहित युक्त हवा को हब भगवान कहउचंदी फर्स्ट थिंग सबु प्रकार कर्म कर्म फल भगवान को अर्पण कर दवा त्याग करबा पड़िबो ए भगवान को अर्पण बा त्याग ए जिंस कोन आकु प्रथम बुझिबा जो जिनस आम अर्पण करुचे त्याग करुचे माने रिनाउंसिंग माने व्हाट इज रिनाउंसिंग त्याग कर्म रु निवृत्त हवा देखो गोटे छोट छुआटे ता पार्टी रे कौन करे विभिन्न प्रकार अवांछित जिनिस पुरई दिए ये तार प्रवृत्ति मैला हला बा जहाँ तले पड़ी ताकू गोटे की पार्टी रे पुरई दउची बाप माँ माने ताकू कौन कहती बाड़ाती कहते ए जिनस करना गिव इट अप याकू त्याग कर बा याकू छाड़ ए सब जिनस करना ये होची कर्मरु निवृत्त हवा रिनंसिएशन त्याग डू नॉट डू नॉनसेंस माने बाजे जिनस न करबा तो यही कथा मध्य जेम छोट छुआ को पेरेंट्स माने कहते ए माने आम देखिबा बुद्धिजीम जो माने बौद्धवादी जो माने जैनवादी जो माने निराकारवादी ए माने मध्य कहती जे ए जो संसार रो कौनसी वस्तु को ग्रहण करना निजर इंद्रिय सुख पाई कौनसी वस्तु माने भोग्य वस्तु को तमे निजर इंद्रिय तृप्ति पाई ताकू ग्रहण करना कहीं ना से तुमको कर्म बंधन में पड़े पकड़ एमाने कहती तो अनेक जिनस निवृत्त हवा कथा कहउचंदी एई होची त्याग कर्म फल त्याग करिवा बा निवृत्त हवा अनेक जिनस अनेक कथा निवृत्त हवा जेमती आम पिला को कहूचे जे ए जिनस करना से जिनस करना किंतु पिलार प्रवृत्ति ये स्वाभाविक प्रवृत्ति से करिवो पाटरे पुरई दबो जे कोन जिनस ता कहिले से बंद करिवोनी से केतेबेले बंद करिवो जेतेबेले तार सब्स्टिट्यूट हम ताकू दबा ता बदल रे किछि ताकू हमें दबा पॉजिटिव दबा किछि जोटा कि हार्मफुल ने तार खेती करिवोनी किछि खेलना हला किछि धरंतु मीठा जिनस हला कोन हला ए बळी पॉजिटिव जिनस दबा को पड़िवो खाली ताकू नेगेटिव कले चलिवोनी करना कहिले कोन हो से तो करिवो काटरे पुरे हो सेति पई ताकू किछि पॉजिटिव दबा को पड़िवो सेमती हमर जे भक्ति योगी शिक्षक से कोन हमको सिखौची जे से भी कहूची ए बाजे जिनस करो ना निवृत्त रुह इंद्रिय भोग जिनस निवृत्त रुह किंतु ठीक जिनसटा करिया पई पुणी सिखौची पॉजिटिव टा मध्य सिखौची फॉर एग्जांपल गोटे बड़ हॉल रे बॉल डांस चलची सेठी की धरंतु गोटे निराकारवादी पसिगला निराकारवादी पसि जाय कि कहला अरे ई कोन बाजे जिनस गोटे चलीची कोई पारे एथुर निवृत्त हो डोंट डू दिस ए नाच बंद करो किंतु भक्त जे से को करिवो से नाच बंद करिया कहबनी कहबो करूछ नाच कर किंतु ए नाच ने वर्तमान करो कीर्तन करो भगवान कृष्ण को पई नाच करो कृष्ण डांस तेणु आमे नाच बंद करूने भक्ति योगी भक्त जो माने से माने केवल नाच बंद करंदिनी से माने कोन करिवे ना नाचटी को कृष्ण को खुशी पाई करिवे तांको खुशी देला पाई निजर इंद्रिय भोग पाई नुहे किंतु जे बॉल डांस करूचंदी जो बड़ रूम रे से माने निजर इंद्रिय सुख पाई करूचंदी तेणु करिवा हमें तार अर्थ नुहे जे माने रेनंसिएशन बा त्याग बा कर्म रु निवृत्ति होबा जो कथा भगवान कहउचंदी कर्म फल रु
त्याग करवा ये होची आमे केते गुड़िए कर्म को त्याग करुचे कार्य त्याग करुचे जो गुड़ाक करा जाए इंद्रिय भोग पाई जो गुड़िक आमको कर्म बंधन रे पकाउछि जो जिनस आमको आमे भोग जिनस जो गुड़िक से गुड़िक कर्म बंधन रे पकाउछि ताकू ही त्याग करवा कथा कहउछन तेणु यज्ञ कथा भगवान कही आगुन ना यज्ञ बा जो दिव्य कार्य कथा भगवान कहते यार अर्थ कौन माने भगवानंकर इच्छा अनुसार इन अलाइनमेंट विथ लॉर्ड्स डिजायर विश तांको इच्छा अनुसार कर्म करबा हम निज इच्छा अनुसार नुहे एई धरंतु मो पाखरे लैपटॉप अछि वर्तमान मु लैपटॉप को केमिति व्यवहार करूची मु जदि याको व्यवहार करी वर्तमान खाली मु बस फिल्म फिल्म सॉन्ग बोलिबी आपण सुनिबे ये कौन हला ये हला इंद्रिय भोग जिनिस किंतु एठी मु जहा करूची वर्तमान ये कौन ये कृष्ण कथा कृष्ण जहा कहिचंती जहा मेसेज देइचंती गीता रे कृष्ण को उपदेश से विषय चर्चा करूचे ताल कौन हला ना एई लैपटॉप टाकू आमे दिव्य कर देले एई भली व्यवहार करी किंतु ताकू जदि सिनेमा सॉन्ग मु बोलिबे एठी ताले से कलुषित हेगला से पार्थिव हेगला सांसारिक हेगला से भोग पाई हेगला जेमती टीवी टे घरे रखीचे आमे सिनेमा देखुचे भोग पाई किंतु यदि कृष्ण मूवी देखिबा कृष्ण का गीत सुनिबा से दिव्य हेगला डिवाइन तो प्रत्येक जिनस को दिव्य रे आमे एमती कौन जिनस नाही आमे ताकू दिव्य करि परिबानी भगवान को प्रसन्नता पाई आमे करि परिबानी एमती नाही कौन जिनस तेणु ये संसार रे बंचित हुआ भितर आमको कर्तव्य करने को पड़ो आम के छाड़ी पारिबानी छाड़ी देकी हिमालय को पड़े पड़े जाई परिबानी किंतु भगवानंकर इच्छा अनुसार तांको चाहिबा अनुसार तांको खुशी करबा पाई नेगेटिंग द नेगेटिव्स ये होची वन साइड टीचिंग करना जो ए जिनसटा जोड़ाक करवा नुहे सेटा होची गोटे कौन माने माने जो शिक्षाटा कंप्लीट नुहे पूर्ण ज्ञान से नुहे पूर्ण शिक्षा से नुहे कृष्ण चेतना हमको शिखौची जे केमिति आमे पॉजिटिव रे एंगेज हवा नेगेटिव रु बाहरिबा किंतु पॉजिटिव रे एंगेज हवा जे कि हमको शुद्ध करेबो जे कि हमको विल टेक अस बैक होम बैक टू गॉड हेड भगवान को पाखु नहीं जीव तो यही भली कर्म करिके आमे बंधन मुक्त हो परिबा तेणु सबु कर्म फर्स्ट लाइन जोग संन्यस्त कर्माणं ये कहउचंदी सबु कर्म कर्म फल त्याग बा भगवान को अर्पण करी जोगरे अवस्थित अर्थात युक्त हबाकू हब भगवान को सहित का सहित भगवान को सहित युक्त हवा केमिति युक्त हवा भगवान को सहित जदि आसक्ति आसीबो ताले आमे युक्त हो परिबा ये संसार रे माने जेकोसी व्यक्ति जेकोसी वस्तु ए संसार रे आमर जदि ता प्रति आसक्ति हो जाउची आमे कोन करछे ताकू पाइबा को चाहूचे प्राप्त करबा को चाहूचे सेमती जदि कृष्ण को सहित आसक्ति हो गला आमे तांको सहित जोड़ी हो जिबा कृष्ण को सहित आसक्ति केमती बढ़िबो तांकर भजन कले कीर्तन कले कृष्णंकर विषय रे माने कृष्णଙ୍କ विषय शुणिबा तांको विषय रे कहिबा तांकर सेवा करिबा एई भली ए सब कले आसक्ति बढ़ी आ एई होची जोग कृष्ण के सहित आसक्ति बढ़ीबाटा ही जोग हो गला आसक्ति है कि जो कर्म करूचे से होची जोग मयासक्त मन पार्थ जोगम झुंझम मत आश्रय बोली कि नवम अध्याय कहे मयासक्त मन पार्थ
ମୋର ଆସକ୍ତି ପାଇଁ ମନକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ, ମୋ ଆସକ୍ତି ହେଇଯା, ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହୁ, ହେଇକି ଯୋଗମ ଯୁଞ୍ଜୁମ, ଯୋଗରେ ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଏଇ ହଉଛି ଯୋଗ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣ, ସେ କଣ ହଉଛି ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ତତ୍ଵଦର୍ଶୀ ବା ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଆମେ ପାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। କେମିତି ନା ସବୁ କର୍ମ ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କର୍ମରେ କିଛି ଫାଇଦା ଦେଖୁଛେ, ଆମକୁ ସେ କିଛି ଫଳ ଦବ, ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମଟି କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଦିଟା ସନ୍ଦେହ। କଣ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଫଳ ଅର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ। ଦିଟା ସନ୍ଦେହ। କଣ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ କର୍ମ କାହିଁକି କରିବି ଯଦି ମୋର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସବୁ କର୍ମ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି? ଏଇ ଦିଟା ସନ୍ଦେହ ଆମର ଆସୁଛି, କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର ଏ ସନ୍ଦେହ। ଏ ସନ୍ଦେହ ଆମର କିଏ ଦୂର କରିବ? ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ ର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ଜ୍ଞାନ ସଂଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଶୟମ୍, ଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଦିଟା ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, କଣ ସନ୍ଦେହ? କାହିଁକି ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବି ବିନା ଫାଇଦାରେ, ଲାଭ କଣ ମୋର? ସେକେଣ୍ଡ, ଯଦି ବି ମୁଁ କଲି ଫାଇଦା ମିଳିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି? ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଡାଉଟ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଡାଉଟ ଦିଟାକୁ ପଳେଇବ। ଆହୁରି ଅନେକ ଡାଉଟ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ, ସେ ଯେ ଭଗବାନ ସେ ବି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ, କୃଷ୍ଣ ଯେ ଭଗବାନ ଏ ବି ସନ୍ଦେହ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦିଟା ମେନ୍ ଡାଉଟ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚୟ। କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସଂଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଶୟ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଦିଟା ଆସୁଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, କର୍ମ ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ନାଇ କଶ୍ଚିତ୍ କ୍ଷଣଙ୍ଗାପି ଜାତୁ ତିଷ୍ଠତି ଅକର୍ମକୃତ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ନାଇ କଶ୍ଚିତ୍ କର୍ମ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବିନି କର୍ମ ନ କରି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାର ନେଚର ହଉଛି କିଛି କରିବ, ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇଦେବି? କର୍ମ କରିକି କର୍ମ ଫଳ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି? ମୋ ମାନେ ପେଟ କେମିତି ଭରିବ, ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଇଦେବି ସବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ, ଏ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଆକୁ କିଏ ଦୂର କରିଦବ, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବ? ଜ୍ଞାନ। କୋଉ ଜ୍ଞାନ? କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ। ଏ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ କଣ? ଏ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ, ଅଲରେଡି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚ ମେ ଦିବ୍ୟମ୍ ୟୋ ଏତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ, ସେ ତ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଆମେ ବୁଝିବା, ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଦେହ ଯିବ, ଭଗବାନ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ, ଭୋକ୍ତାରାଂ ଯଜ୍ଞ ତପସା। ସେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୋକ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୋକ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ସେ କାହିଁକି ଭୋକ୍ତା ହେବେ? କାରଣ ସେ ମାଲିକ, ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ଵର। ଆମେ ମାଲିକ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେବକ, ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ, ମୋର ଆଉ କଣ କାମ ରହିବ? ମୋର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି କୃଷ୍ଣ କର୍ମ। ମତେ ବନା ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଶରୀରର ହାତ ଗୋଡ
ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ? ଏ ଶରୀର ପାଇଁ। ଏ ଶରୀରର ଅଂଶ ସେଗୁଡିକ, ହାତ ଗୋଡ ଶରୀର ପାଇଁ କରିବ କାମ। ସେମିତି ଆମର ସୃଷ୍ଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ସଂଶୟ ରହିବ କେମିତି? ଆଉ ସନ୍ଦେହ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସେୟା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା, ଆଉ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ରହିବ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି, ସବୁ କରିବି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇଦେବି? ଏ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ରହିବ? ସବୁ ଦେଲେ ମୋର କଣ ହବ, ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ କରିବ? ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁହୃଦାମ୍ ସର୍ବଭୂତାନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ମତେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ସୁହୃଦମ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। କର୍ମଫଳ, କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। କଲା ପରେ ସେ ଆମ କଥା ବୁଝିବେ। ଆମେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମର କଣ ହବ, ସେ ବୁଝିବେ। ଏଇ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଏଇ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି କରିବି, ମୋର ଫାଇଦା କଣ ହେଲା, ଏସବୁ ଦୂର କରୁଛି। ତେଣୁ ସଂଶୟ, ଯୋଉ ଏଠି ଭଗବାନ ସଂଶୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂଶୟ ମାନେ ସନ୍ଦେହ, ଏ ସନ୍ଦେହ ବି ହେଇପାରେ, ସଂକୋଚ ବି ହେଇପାରେ, ଭୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ମାନେ ସଂଶୟର ଅର୍ଥ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଆମର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଯାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, କୋଉ ସନ୍ଦେହ? କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି, କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି, କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗ ନ କରିବି, ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କର୍ମର ଅର୍ଥ ହଉଛି, କର୍ମ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ। ଆମେ କର୍ମ କହିଦେଲା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ? କର୍ମ କର ଜ୍ଞାନ ସହିତ, ଅର୍ଥାତ କର୍ମ କର ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କର୍ମ କର। କର୍ମ ୱିଥ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି କର୍ମ ହେଇଗଲେ ସେ ଭୋଗ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି କର୍ମ କରାଯାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, ଆମର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ବେଳେ ବେଳେ ସଂକୋଚ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ସନ୍ଦେହକୁ? କାରଣ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରୁନେ କର୍ମ, ଆମର ସଂକୋଚ ହେତୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ସନ୍ଦେହ। ସଂକୋଚ ବି ସଂସାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଡର ବି ଲାଗେ, ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋର କଣ ହବ? ଭୟ। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହର ଅର୍ଥ ଭୟ। ତେଣୁ ଏ ଭୟ ବି ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି? ସୁହୃଦମ୍, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୁଝିବି। ନିଜ ପାଇଁ କରିକି ଆମେ ଯେତିକି ପାଉନେ, ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ଯେତିକି ପାଉନେ, ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ, ଆମର ଚଳନି, ଆମର ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହବ। କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି। ଆମେ ନିର୍ଭୟ ବି ହେଇଯିବା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ନ କରି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ଲୋକରେ, ଜ୍ଞାନ ସଂଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଶୟ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଆମକୁ ଘୋଡେଇ ପାରିବନି, କୌଣସି ସଂକୋଚ ଆମକୁ ସଂକୁଚିତ କରିପାରିବନି, କୌଣସି ଭୟ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋର କଣ ହବ? ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଭଗବାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ କଣ ନା, କର୍ମ ନିଜ ପାଇଁ ନ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି, ସବୁ କର୍ମ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହବା, କର୍ମ କରିବା, କର୍ମ ଫଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହବ। ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସଂଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଶୟ,
ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ, ଦୂର କରିଦବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ, କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ଫଳ ଦେଇଦେବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କରିବି, ମୋର ଫାଇଦା କଣ, ସବୁ ଦୂର କରିଦବ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହବ। ଦୂର ହେଲା ପରେ କଣ ହବ, ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିବିନି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି, କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମବନ୍ତଂ ଆତ୍ମବନ୍ତଂ ନ କର୍ମାଣि ନିବଧ୍ୟନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆତ୍ମବନ୍ତಂ। ଆତ୍ମବନ୍ତମ, ଆତ୍ମ ମାନେ ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମା, ବନ୍ତମ ମାନେ ହେଇକି, ତା ମାନେ ଆତ୍ମପରାୟଣ ବା ପରମାତ୍ମା ବା କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ହେଇକି ଆମେ ହେଇଯିବା। ଆତ୍ମବନ୍ତମ, ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଗଲେ, ସନ୍ଦେହ ଚାଲିଗଲା, ଆମର ଡାଉଟ ନାହିଁ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବି, କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ହେଇଯିବି। ଆତ୍ମବନ୍ତମ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ମୋର କର୍ମ, ଏଇ ଭାବନା ଆସିଯିବ, ଏ ବିଚାର ଆସିଯିବ, ଏଇ ବିଚାର, ଏଇ ଚେତନାରେ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ହେଲେ ତାକୁ ଆତ୍ମବନ୍ତ କୁହାଯାଏ, କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଆତ୍ମବନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଯେ କର୍ମ କରୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସେ କରିବ କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ହେଇକି। କଣ ନା ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ସବୁ କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ହେଇକି କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଉଛି, କୋଉଥିପାଇଁ ଖାଉଛି, ଶରୀରକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଠିକ ରଖିବ ଶରୀରକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ବଡିକୁ ଫିଟ୍ ରଖୁଛି। ତା କର୍ମ କରୁଛି, ସେଇ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ବଡିକୁ ଫିଟ୍ ରଖିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିପାରିବ। ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମବନ୍ତ ସ୍ଥିତି। କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ସ୍ଥିତି, କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପରାୟଣ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ପରାୟଣ ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପରାୟଣ ହେଇକି କଣ କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପରାୟଣ ହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଛି, କର୍ମ କରୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତ ନିଜ ପାଇଁ କଣ, ନିଜର କଣ ହବ ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବ। ଇଏ ହଉଛି ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପରାୟଣ, ସେମିତି ଏଠି କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ, ସେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଯୋଗୀ ହେଇ, କର୍ମ ଫଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି କର୍ମ କରୁ କରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବ। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି, ଏସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହବ। ଫଳରେ ମୁଁ ଆତ୍ମବନ୍ତ ବା ତାଙ୍କ ପରାୟଣ ହେଇଯିବି। এইଭଳି ହେଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତମେ ଆତ୍ମବନ୍ତ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ହେଇଯିବ, ସବୁ କର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ। କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କର୍ମ କଲେ କଣ ହବ, ନ କର୍ମାଣି ନିବଧ୍ୟନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। କୌଣସି କର୍ମ ତମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବନି ଅର୍ଜୁନ। କାହିଁକି ନା ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛ, ଇଏ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦବ, ବାନ୍ଧିବ କଣ। ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ, ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ତୁମର ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏ ଆସକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତମର ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଭାବ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଗଲ, ଭାବ ସ୍ଥିତିରୁ ପୁଣି ତମେ ଆତ୍ମବନ୍ତ ବାଲା ପ୍ରେମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ, ସବୁ କର୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ। ତେଣୁ କର୍ମ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ କି ପାପ ନାହିଁ, ବନ୍ଧନ କୋଉଠୁ ଆସିବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଇଛେ, ଧରନ୍ତୁ ସୀମାନ୍ତରେ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ସେ ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ମାରି ଦଉଛି, ସରକାର ତାକୁ ଇନାମ ଦଉଛି।
ତାକୁ କଣ ଜେଲ ପଠେଇ ଦଉଛି କି ମାରିଲା ବୋଲିକି? ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୋଲଜରଟି ଯଦି ଗାଁକୁ ଆସି କାହାକୁ ମାରିଦେଲା, ଜେଲ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସୀମାନ୍ତରେ ମାରିଲା, ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମଟି କଲା, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସି କାହାକୁ ମାରିଦେଲା, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସେ କର୍ମ କଲା, ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କର୍ମ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୀମାନ୍ତରେ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ କାମ କଲା। ସେମିତି ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କର୍ମ କରିବ, ତମକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ କର୍ମ କରିବ। ତମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ, ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ହବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହବନି। ଓ ଧନଞ୍ଜୟ, ଲାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ନିବଦ୍ଧନ୍ତି ଓ ଧନଞ୍ଜୟ। ଧନଞ୍ଜୟ, ଧନ, ଧନ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନଞ୍ଜୟ, ଜୟ ମାନେ ଯେ ଜିତିଛି, ଧନକୁ ଯେ ଜିତିଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଅସଲି ସମ୍ପତ୍ତି କଣ? ପ୍ରେମ, ଧନ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ହଉଛି ଅସଲି ଧନ, ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ ଧନ। ସେଇ ସଂସାରର ଧନ ନା ଥିଲା ନା ରହିବ। ଖାଲି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ଆଗରୁ ନା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ନା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ଧନ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ଚିରନ୍ତନ ରହିବ। ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବା କୃଷ୍ଣ ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ଧନକୁ ଜିତିଛ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ, ସଂସାରରେ ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଯିବ ଜିତିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ମତେ ଜିତିଛ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଜି ତମର ଡ୍ରାଇଭର ହେଇକି ରଥ ଚଲଉଛି, ଏ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ମରେଇବି, ତମକୁ ମୁଁ ଜିତେଇବି। କାହିଁକି? ମତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ ପ୍ରେମରେ, ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ତମେ ପଡି ଯାଇଛ, ମତେ ଜିତିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ, ଆସକ୍ତି ହେଇ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ହେଇ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିବନି ପାଇବାକୁ ବା ଜିତିବାକୁ। ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଗଛରେ ପାଣି ଦଉଛେ, ଗଛର ମୂଳରେ ଡାଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଏଥିରେ କଣ ପାଣି ଦଉଛେ କି? ଅଟୋମେଟିକ ପାଉଛି। ସେମିତି ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବାନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଇ ପାରିବା? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଡ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଯିବ? ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣ ଜ୍ଞାନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୟମ୍ ଆତ୍ମବନ୍ତନ। ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ହେଇଯିବା, ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ରହିବା। କର୍ମବନ୍ଧନ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ଏଇ ଆତ୍ମବନ୍ତମ ହବା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଏଠି এই ଶ୍ଲୋକଟି ଜଷ୍ଟ ଆଉ 5 ମିନିଟ ନେବି। ମାନେ ପ୍ରପାତ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକରେ, ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସରଣ କରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ, ଫଳରେ ତାର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ସଂଶୟ ମନ ଯୋଉ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହୀକୁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା,
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ନାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ତ ପୂଜା କୋଉଠି କରିବେ? ତେଣୁ ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ଏ ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ସନ୍ଦେହ କେମିତି କ୍ଲିୟର ହବ? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା। ଏ ଜ୍ଞାନ କୋଉ ଜ୍ଞାନ? ଏଇ ପ୍ରପାତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପର୍ପଟରେ, କୋଉ ଜ୍ଞାନ? ଜ୍ଞାନ ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆମର ଆମର ଅର୍ଥ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଠିକରେ ଦେଖିପାରିବାନି। ଆମର ତ ଆମେ ଆମର ଚାରୋଟି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛେ, ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଆର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ରେଞ୍ଜ ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଖିର ସେ ହଉଛି ଲିମିଟେସନ। ସେମିତି ଯେହେତୁ ଲିମିଟେସନ ଅଛି ଆମର, ଆମର ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ତେଣୁ ଆମର କଣ ହଉଛି, ମୋହ ଆସିବ, ଇଲ୍ୟୁଜନ। ଆମେ କୋଉଟା ମାନେ ଠିକଟାକୁ ଭୁଲ ଦେଖୁଛେ, ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ ଦେଖୁଛେ। ଯେମିତି ମରିଚିକା ବା ଏ ସଂସାରର ସୁଖ ଏଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସୁଖ ଖୋଜୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ମୋହ ଆସିଯିବ, ଆମେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଆମର ଆସିବ କଣ ନା, ଆମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବା। ପାଣି ଭିତରେ ବାଡିଟା ବଙ୍କା ଦିଶିଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ କୋଉଥିପାଇଁ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ପାଣିଟା ମାନେ ବାଡିଟା ବଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବଙ୍କା ନୁହେଁ, ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛେ ଆମେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ଘୋଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବା ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ବି ସେଇଭଳିଆ। ଯେହେତୁ ଆମର ଡିଫେକ୍ଟିଭ, ଆମେ ଅନୁମାନ ଆମର ଠିକ ହବନି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇପାରିବାନି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଗଢି ଆସିଛି ପରମ୍ପରାରେ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ କୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି ନା, ଦିଟା ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି, ରାଜଶ୍ରୀ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ପରମ୍ପରା। ରାଜଶ୍ରୀ ପରମ୍ପରାରେ ଦେଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେବସ୍ୱାନଙ୍କୁ, ମନୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ହେଇକି, ସେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଜୁନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପରମ୍ପରା। ଏଭଳି ଦୁଇଟି ପରମ୍ପରାରେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ କୌଣସି ମିଲାବଟ ହବନି। ଯାହା କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ସେୟା ହିଁ କହିବେ। କିଛି ନା ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବେ, ନା କିଛି ଡିଲିଟ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ କଥା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମର ତ ଡାଉଟ, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଣ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଏଇଭଳି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡାଉଟ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମାନେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଗଲତ ବୋଲିକି ପ୍ରମାଣ କରିଦବା, ଏଣ୍ଟାୟାର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଇଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେଡ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ତାମାନେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଫ ବୈଦିକ ସ୍କ୍ରିପଚର୍ସ। ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ତ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ମାନେ ନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଏଇ ସନ୍ଦେହୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ୟାଙ୍କୁ, ଏ ସନ୍ଦେହୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଜେସନ କଣ ନା, ଯାହା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅପନାନ୍ତୁ, ଅପନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି ଯେ ରସଗୋଲାଟା ଏଇଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଅମୁକ ସବୁକ, ହୁଏତ ମୁଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ନ ହେଇପାରେ, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଆସିପାରେ, ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲାଟାକୁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଟିରେ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ରସଗୋଲା ଖାଇବାର ମଜା ଆସିଗଲା। ସେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଆମେ ପଢୁଛେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁନି, ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କୁହାହେଇଛି ତାକୁ ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆମର ମାନେ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆମର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯିବ, ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯିବ, ଯେକୌଣସି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ମି ସି, ତାକୁ ଥରେ କରିକି 2-4 ମାସ କରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ, କଲେ ତ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଫଲୋ ଭଗବତ ଗୀତା, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କର। ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଆମକୁ ମାନେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଫାଇଦା ଦବ, ସେ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର ମେଡିଟେସନ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଇଏ ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ମେଡିସିନ କଳି ଯୁଗରେ। ଇଏ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଣିବ, ଇଏ ଆମ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। এইଭଳି ଆମେ ଆସିଲେ ଆମର କଣ ହବ, ଆମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଭ ଲିଟିଲ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, କେବଳ ଗୀତାକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ହଁ ଲେଟ୍ ମି ସି, ତାକୁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରେ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଇଫରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଲେଟ୍ ମି ସି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହାପନିଂ ଟୁ ମି, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ହାପନ୍ ଟୁ ୟୁ, କଣ ହବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଇନ୍ ୟୁର ଲାଇଫ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇ ହେଇକି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇଭଳି କୃଷ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ଦେହୀ, କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେନି, ନା ଏ ଜଗତରେ ନା ପର ଜଗତରେ, ନା ଏ ଜନ୍ମରେ ନା ପର ଜନ୍ମରେ। ଆଜି ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି, ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण।